وعلیکم وعلیکم السلام حضرت، خیریت ہے جناب؟ کیا فرق پڑا صاحب؟ کچھ فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ ارے کیسے فرق نہیں پڑے گا، سچ بول پورا تول، من آوے وہاں ڈول۔ ہاں سچ بول پورے تو من آوے وہاں ڈول۔ ہاں، سچ بولنے والے کو کوئی دنیا میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ صحیح کہہ دی آپ نے بات، سچ سے مقال اپنے حلال۔ ہاں، ارے آپ کبھی ملاقات کریں گے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے۔ اپنا ہے، ہم تو بالکل الگ خیالات کے آدمی ہیں، گھر میں، فیملی میں، محلے میں، گاؤں میں، سب میں۔ نہیں وہی صحیح ہے، نیوٹرل مسلمان رہنا چاہیے، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ جیدی نہ مودودی، کچھ نہیں۔ اللہ نے مسلمان بنایا ہے، بس کافی ہے ہمیں۔ اللہ نے مسلمان بنایا بہت ہے، ہم اولیاء کرام کو ہی مانتے ہیں، جگہ کو ہی مانتے، اور کیا چاہیے؟ بس الگ سے ہم تھوڑی وہ لگا کے پھریں صاحب کہ ہم یہ والے مسلمان۔ بالکل بالکل بالکل، جو اللہ نے ہمیں مسلمان کا لفظ دیا قرآن میں وہ کافی۔ ہم تو حضرت ہلو، ہاں، اگر ہم اندھ بھکتی کریں گے تو اللہ رسول کی کریں گے، آنکھ موند کے، آنکھ میچ کے۔ ہاں ہاں ہاں، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ مولوی کے چکر میں، کہ وہ مولوی کے چکر میں، سمجھے؟ دیکھو یہ مولویوں نے تو اپنی اپنی تفسیریں بھی الگ لکھ دی ہیں، چاروں نے، پانچوں نے۔ پہلے حدیث کی تفسیر الگ، آپ کو موجودی جماعت کی تفسیر تفہیم القرآن ہے، اور یہ دعوت اسلامی والوں نے تفسیر جنان لکھوا دی۔ بالکل بالکل، ایک اور ہے تفسیر نعیمی ہے، 4۔ اور پھر یہ دیوبند والوں کی الگ ہے، معرف القرآن ہے، اور بھی بہت ساری دیوبند والوں کی زیادہ ہے۔ لیکن اب آدمی کرے کیا کرے؟ اگر میں بتا دوں ان کی پڑھ لو تو کیا، تم نے تو ان کے طبقے کی بتائی۔ اسی میں 150 سال پہلے کے عالموں کی بتا دوں، جب کوئی فرقہ ہی نہیں تھا، زمانے کی پڑھو گے۔ ارے ہماری حجت کے لیے اللہ رسول کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اہل بیت کافی ہے، صحابہ اکرام کافی ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت بس۔ ہاں، اور تابعین، تبع تابعین بعد میں، بس یہ کافی ہے نا ہماری حجت کے لیے۔ ہمیں ہے اور حدیث اور صحابہ، اہل بیت، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین۔ بے شک اور بے شک بے شک جو ہوئے ہیں جنہیں دنیا مانتی، شیخ عبدالحق صاحب، شاہ ولی اللہ، امام ربانی، مجدد الفسانی، بے شک، حضرت شیخ بدی الدین قطب القدار مقدسوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اولیاء کرام میں ہیں جنہیں دنیا مانتی۔ بے شک بے شک۔ بہرحال جو آج کل بنائے جا رہے ہیں ولی، 14ویں صدی میں ولی بنائے جا رہے ہیں، وہ تو اللہ ولی بناتا ہے، وہ الگ ہے، یہ بندے ولی بنا رہے ہیں۔ ہاں، بہت اچھی بات بولی آپ نے، بندوں کو ولی بنا رہے ہیں کہ بہت بڑے بہت طبیعت خوش ہوئی بات سن کے آپ کی۔ لوگوں کے ہاتھ میں کہیں ہوتے ہیں، پیر کہیں ہوتے ہیں، بغیر پیٹرول کے گاڑی چلا دی، بہت بڑی ہستی۔ ان کو پیسہ دو، بڑی بڑی پارٹیوں کو پکڑواتے ہیں، پھنسواتے ہیں بڑی بڑی پارٹیوں کو، ارب پتیوں کو، کرب پتیوں کو۔ تمہارے گھر میں اگر ایسے پیشاب کر دیے تو سمجھ لو کہ پیٹرول ہی پیٹرول تمہارے گھر میں ہو جائے گا۔ ہر کچھ بکتے ہیں، جو چاہے بکتے ہیں۔ بالکل بالکل، وہ تو ہر کچھ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں ویسے پیشاب بھی کرتی ہے نا، بزرگ نے سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے۔ بالکل بالکل، وہ تو پھر عام آدمی پھر دیوانہ ہو ہی جائے گا یار، یہ مولوی امام ایسا بتا رہا تو آدمی کا یقین تو ایمان مولوی اور اماموں پہ ہوتا ہے نا۔ بالکل بالکل، تھوڑی سمجھ رہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں امام ہمارے مولوی، وہ تو پیسہ لوٹنے کے لیے جو چاہ رہے ہیں بول رہے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح بات۔ امام صاحب میرے گھر میں آپ قدم رکھوا دیں، کیا چائے پی لیں امام صاحب؟ اب امام صاحب پھانسے گئے، ایسا نہیں آئیں گے صاحب، وہ ذرا ایسا ہے ویسا ہے، فلاں جگہ ان کو ٹائم دینا۔ ارے امام صاحب جو بھی خرچہ، ارے وہ مدرسہ بھی چلاتے ہیں، دیکھو انہیں وہ بھی کرنا ہے، تھوڑا انتظام۔ ارے امام صاحب کیا کرنا ہے مدرسے؟ ایسا ہے 50 بوری سیمنٹ، 50 بوری اور اتنا۔ ارے امام صاحب ایسا ہے 50,000 روپے میں دوں گا آپ کو، آپ بلاؤ ان کو۔ اب وہ امام دیکھ لے گا، ہاں مل جائے گا، چلو ٹھیک ہے تمہارے لیے آئے، میں کوشش کرتا ہوں، جھوٹ بول کہے گا میں ذرا بات کر لوں فون پہ، ایک بار حضرت سے رابطہ کر لوں، اور ہاں وہ ہو گیا، بڑی مشکل سے راضی ہوئے تمہاری، میری وجہ سے، تمہارے لیے بڑی مشکل سے۔ بالکل کیا جانا تھا کل کرتے ہو، وہاں لانا دماغ کا کچھ بھی کہہ دے گا تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنا ہے، کون دیکھ رہا ہوں آپ۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن ایمان والا تو جھوٹ پکڑ لیتا ہے، بات کرے کہ ایمان والے کا ہے جو جھوٹ پکڑیں گے۔ بالکل بالکل فرماتے ہیں نا، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اتنے ایمان والے کہنا ہے کہ جو اللہ کے نور سے دیکھا۔ بالکل بالکل، یہ سب مکاریاں جال سازیاں چل رہی ہیں زمانے۔ نہیں، راجنیتی میں اپنے کو آنا نہیں، ہمارا دین صاف ستھرا ہے، ایک دم بہت مضبوط ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اچھا، جو آدمی جس کو ولی بنا کے ولی بناتا ہے، کرامتیں بتاتا ہے،
जब वो बिगाड़ हो जाता है ना उसके लेन देन में कुछ आपस में, तो फिर वही उसको मक्का और मरदूद बता के जाएगा, अरे बहुत बड़ा खबीस है। अरे भाई तू कैसी करामतें बता रहा था कि यहाँ देखा वहाँ देखा, आप क्यों? अरे नहीं सब पक्कारी और ये है। अरे तू तो कह रहा था कि बिना पेट्रोल की गाड़ी चला दी इसने और हाथ कहीं पैर कहीं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मेरे सामने में कलकत्ते का था, 12 राजस्थान में रहता था। और इतने क्या का झूठी करामत से बता रहा है, एक बाबा है वहाँ पर बाबा की, वो जब बिगाड़ हुआ तो जने क्या क्या बुराइयां करके जा रहा था, जने क्या क्या चीजें जा रहा है। मतलब जब मतलब होता है इनको ना, तो कुछ भी झूठ बोल के करामत में वीडियो समझ में बनाते। और जब बिगाड़ हो जाओ उससे, जैसे इंतखाब आलम कदीरी थे या मदारी सिलसिले में आ गए थे मुरादाबाद में, बड़े काबिल आलिम थे, बड़ी अफराद काजी आलिम फाजिल सभी थे, मुनाजिर सबसे बड़े मुनाजिर थे हिंदुस्तान के। तो ये अदरिया के इतने गुण गाते थे शुरू में। इंदौर में के गए होंगे, इंदौर में ये अदरिया का चेहरा देखो, एक तरफ चांद देखो, चौधरी का चांद देखो, एक तरफ अदरिया का चांद देखो, तो ऐसा लगेगा कि जैसे चांद अदरिया से नूर की खैरात मांग रहा है, भीख मांग रहा है। बराबर। और जब बिगाड़ हुआ तो कितनी बुराई करके गया हुआ था। सही बात। ये मौलवियों के हाल है साहब, बस। उस दिन अपनी गुफ्तगू जो हुई है वो हमारे एक मिलने वाले हैं हजरत, उन्होंने सुनी थी, बहुत खुश हो रहे थे, बोले बहुत बढ़िया गुफ्तगू हुई और बहुत बढ़िया संदेश निकला उसका। देखो हम तो ये कहते हैं ना, देवबंदी में बरेलवी नहीं रहते मोदी, ये पब्लिक को बांटा गया है, आलिमों ने बांटा है। बिल्कुल, ये आलिमों ने बांटा है, हमें चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें अल्लाह ने मोमिन मुस्लिम का लफ्ज कुरान में दिया है, मोमिन और मुस्लिम। मगर हजरत अभी ना महमूद मदनी का बहुत बढ़िया संदेश आया। क्या आया? हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ क्या संदेश आया? उन्होंने बरेली वालों को भी कहा है कि हम ये जो आज का माहौल चल रहा है इसमें हम लोगों को एक साथ रहना बहुत जरूरी है और में कुछ नहीं होगा। पहले उसके लिए क्या तैयारी तुम्हारे पास में है? तुमने क्या मुसलमानों को तैयार किया? कोचिंग है नहीं तुम्हारे, कॉलेज है नहीं, यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को हजरत सैयद फताह बना गए रहमतुल्लाह ने। हाँ पहले वो करो ना यार काम जो करना चाहिए, ऐसे साथ होने से भी क्या होने का। लेकिन फिर भी उन्होंने एक संदेश तो दिया, मुसलमानों के अंदर कुछ कलेक्शन हो, कारखाने हो, फैक्ट्रियां हो, मुसलमानों के अंदर से बेरोजगारी खत्म हो, तब तो फायदा अलग अलग रहेंगे। जब भी फायदा है तो मुसलमान मजबूत तो हो। बिल्कुल सही बात है। तुम अगर साथ हो भी गए देवबंदी बरेली अलग, इससे क्या कर लोगे? तुम क्या कर लोगे? बिल्कुल सही बात है। तो मुसीबत आती है तो वो तो ऑटोमेटिक साथ होते हैं, साथ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब डंडा पड़ता है ना फिर बगैर कहे साथ होने लग जाते हैं। अरे अपन सब भाई हैं यार, भगा भगा भगा। जैसे देवबंदी बरेलवी कितना ही कट्टर देवबंदियों का दुश्मन हो, जैसे नासिक वाले पक्के दुश्मन है देवबंद वालों के, लेकिन नासिक वाले एक नंबर पे आते हैं हिंदुस्तान में, उदयपुर और नासिक वाले एक नंबर के बरेलवी है दुश्मनों में, यानी देवबंदियों के। लेकिन यहाँ से भी अगर देवबंदियों की पक्की जमात गुजर रही होगी और ऐसे हालात हो जाएंगे तो ये कट्टर बरेलवी भी उनको बस्ते उतार लेंगे, साहब आप जाओ, आप आओ, हमारी यहाँ रहो। भाई उसमें हमदर्दी ऑटोमेटिक आ जाती है दाढ़ी टोपी देख के। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि नासिक एक नंबर का कट्टा बरेलवी है, लेकिन फिर ये नहीं कहेगा कि ये मर जाए देवबंदी तबलीगी, बल्कि निकल जाएंगे तो खेला इधर आओ, कहाँ जा रहा हो कि मालिक हालात बहुत खराब है, नासिक में रखो, चलो चलो मैं तुम्हारा सब इंतजाम है खाने के लिए, चलिए मैं चलिए आप। सही बात है। और अगर कट्टर देवबंदी भी हो, कितनी भी नफरत करते हैं बरेलियों से, अगर बरेली गुजर रहे होंगे तो वो उनको रोक लेंगे देवबंदी लोग बरेलियों को, आप चलिए वहाँ पर, चलिए आपका इंतजाम है, चलिए खाइए पीजिए वहाँ पर रुकिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ऑटोमेटिक देखो मुसीबत के सब एक हो जाते हैं, एक करने की कोई जरूरत। बिल्कुल सही बात है। आप तो वो मेहनत करो जिसकी जरूरत है कि मुसलमानों में कारखाने बनाओ, फैक्ट्रियाँ बनाओ, लड़कियां भाग रही हैं उसके लिए कोचिंग बनाओ, कॉलेज बनाओ, तुम एक होके करोगे क्या? सही बात है। आज मुसलमानों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आप अपील करो पैसा हो जाएगा कि भाई लड़कियों के कॉलेज की जरूरत है नासिक में या मालेगांव में, आराम से पैसा हो जाएगा, एक से एक पैसे वाली दुनिया में। सही बात है। और देवबंद के जो बड़े बड़े आलिम हैं उनके मानने वाले अरबपति खरबपति हैं, ऐसी बरेली वालों के भी हैं, सब मिलके ये अपील करें जब हम जाने। हाँ लेकिन इन मौलवियों की पेट कैसे भरेगा, फिर इनकी बैंक कैसे भरेगी?
बस वही मसला है ना हजरत। ये सोचा कि अगर हमने कॉलेज बनवाया तो फिर हम अपनी बैंक कैसे भरेंगे, अपना पेट कैसे भरेंगे? वही मसला है। वरना पैसों की कमी नहीं है। आप भी अच्छी तरह जानते हो मुसलमानों का बहुत पैसा है। हजरत तो पैसा खर्च भी कर रही है पब्लिक, लेकिन पैसा जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। अब वो कौम का एतबार हट गया है, बेईमानी इसकी देख ली है कौम ने, बेईमानी इन मौलवियों की, तो कौम का यकीन हट चुका है। वरना आप देखो ये नासिक के पास में आपने देखा होगा, गए हो या नहीं गए हो, हजरत शेख गुलाम अहमद मोहम्मद बस्तानवी साहब, वो भले देवबंद से ताल्लुक रखते हैं लेकिन काम कितना बड़ा कर दिया जो आज हिंदुस्तान में एक तारीख है उनकी, अक्कल कुआं वाले। वो देखो वहाँ कॉलेज भी बना दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग भी है, डॉक्टरी भी है, आलिम भी है, काजी भी। कम से कम 14-15 हजार लड़के पढ़ते सब मिला के। बराबर। तो उन्होंने काम दिखाया है ना, और 1000 मस्जिदें बनवा चुके हैं, कम से 1000 से भी ज्यादा शायद। बराबर। और मदरसे अलग बनवा चुके हैं, राजस्थान में बनवा रहा है शायद, झालदा पाटन में, झालावाड़ के पास। हमारे यहाँ सूरज में मुरबास के पास पैसा दिया, वो तो जाने कितने मदरसे बनवा चुके हैं। बराबर, सही बात। जितने बड़े बड़े बरेली मदरसे के चंदे लेने आते हैं ना दुनिया भर से, इतने बड़े बड़े तो उनकी शाखें हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक नहीं है, सैकड़ों बना दिए होंगे मदरसे, बनवा दिए। तो जब कौम ने उनकी ईमानदारी देखी ना, तो आज कौम पैसा बरसा रही है उनके ऊपर, इंग्लैंड से, अमेरिका से, अफ्रीका से, दुनिया भर से पैसा आ रहा है आज वहाँ पर। हाँ देखिए कौम देख रही है ना, 14,000 लड़के पढ़ रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो कौम ये भी तो देख रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन मौलवियों को आप चंदा दो तो ये अपनी बैंक भरेंगे, 1 करोड़ दोगे तो 10 लाख लगाएंगे, बाकी 90 लाख बैंक बैलेंस करेंगे लोग। और मैं एक बात और बता रहा हूँ हजरत, आपके चैनल के द्वारा हजरत, मैं ये देख रहा हूँ, मेरी नॉलेज जहाँ तक है ना, मेरे अपने गांव की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। मेरे गांव में कम से कम 50 बच्चे मदरसों से निकल के आए हैं। वो बच्चे सिवाय मस्जिद के इमाम के आगे कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर पा रहे। सही कह रहा आपने यार, कोई हुनर है, टेलर ही है। तो मेरा संदेश ये है कि हमने अगर मदरसे खोले भी हैं तो हम जो है ना 100 बच्चों का मदरसा बनाए, अगर हमारी ज्यादा ताकत नहीं है तो। लेकिन उन बच्चों को हम हर पढ़ाई में, ये पहले देवबंद ने सब सुना था कुछ के, वो टेलरी वो सिखाते थे, टेलरी हो या कोई फर्नीचर का काम, ताकि यहाँ से हुनर लेके भी जाए, टेलर बन जाए या कुछ फर्नीचर का कारीगर बन के जाए, कुछ न कुछ। मेरा संदेश यही है हजरत कि हम दीन और दुनिया, हजरत दीन और दुनिया दोनों चीजें लेके निकले मदरसे से बाहर। नहीं, जरूरत है, या तो टेलरी भी सिखाओ और क्योंकि हमारी दुनिया के बगैर हजरत, हमारी दुनिया, हजरत सुनिए, हमारा दुनिया के बगैर भी गुजारा नहीं है, दुनिया भी चाहिए हमको और आखिरत भी चाहिए। आप फर्नीचर का काम सिखा दो, कुछ हुनर दे दो आलिम को, हाफिज कारी को, ताकि बेचारा कुछ हुनर लेके जाए। अरे कोई डॉक्टर बना के निकालो, इंजीनियर बना के निकालो, ऐसे प्लानिंग से मदरसे चलाओ, समझे। तो बेचारे क्या करते हैं, हाफिज कारी आलिम जब निकलते हैं तो बेईमानियां करते हैं, मदरसों के चंदे करते हैं झूठे सूठे बस। और बिहार से आ रहा है, कोई पूर्णिया से, कोई मुरादाबाद से, कोई रामपुर, भाई यही बस रास्ते से कटाई और चंदे छापते निकल गए। 7,000 चंदा तो यूनिवर्सिटी दालूम खोल लिया हमने, दालूम जो देखो वही दालूम खोले बैठा है। वाह, बस वही यार, वो दालूम खोले बैठा है। अरे जो दालूम है वही पुराने वही काफी है, तू काय को दालूम बना रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ हजरत, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। दारुल उलूम नहीं बना रहा बल्कि दारुल बुतून बना रहा है, यानी बुतून माने पेटों का घर। अब आप बताइए, जो बच्चा मान लो हिफ्ज करके निकल गया मदरसे से, उसकी उम्र भी हो गई 20-22 साल की। हाँ बिल्कुल, 20-22 साल की उम्र हो गई और खाली हिफ्ज कर पाया है उसने। अब हिफ्ज में वो दुनिया में भी रहना है उसे, ये कैसे चलाएगा बताइए। अब तब क्या होगा, वो गुमराह होगा। तो कुरान में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह तू हमें दुनिया में भलाई दे, हसना और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, बच्चा जहन्नम के रास्ते। तो दुनिया के लिए भी है, अल्लाह ने खुद फरमाया, यानी इस तरह से दुआ मांगी जाए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह तू हमें दुनिया में भलाई अता फरमा। अब मैं वही बोल रहा हूँ हजरत, अब वो बच्चे जो है ना मजदूरी कर नहीं सकते। अरे बेचारे क्या करेंगे, खाली मन के या तो तकरीरें रख लेते हैं, या तो तकरीरों का धंधा करते हैं, 10,000 दो, 20 दो, 30 दो,
اور تقریروں کا تو حضرت یہ عالم ہو گیا ہے. 1 منٹ سنیے ذرا، سندیش جا رہا ہے آپ کے چینل سے. ہاں تقریروں کا تو یہ حالت کر دی ہے مولویوں نے کہ ان کو الف سے لٹ نہیں آتا ہے، کوئی ڈگری نہیں، کوئی کورس نہیں ہے ان کے پاس. سیدھا تقریر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بات نہیں کرتے. کہانی رٹ لی ہے. اور کہیں سے وہ تقریر میں پھر کہیں سے کہیں چل رہا حوالے بھی ہے. مضبوط نہیں، معتبر کتابوں کے حوالے نہیں، قصے کہانی جیسے مراد آباد کا ہما ہاں اس نے کہا فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا، اس نے کہا تمام فریق قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. ارے ان کے پاس ڈگری تو ہے کم سے کم. یہ بچے پڑھ کے آئے نا، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ تقریر کر رہے ہیں. بچاروں کو تو ایک دھندا بنایا، جیسے یہ دعوت اسلامی والوں نے دھندا بنایا ہے نا، بھیک مانگنے کا دھندا بنا لیا انہوں نے. انٹرنیشنل پیمانے پہ بھیک مانگ رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ ہماری قوم میں سندیش جانا چاہیے کہ اپنے بچوں چندہ، مسجد میں چندہ، مدرسے میں چندہ، گھر گھر میں چندہ، لاؤ چندہ تو تبلیغ جماعت کچھ بھی ہو، ہم جاتے ہیں نہ، اس میں جاتے نہ آتے نہ منع کرتے ہیں. جو جا رہا جائے، جو نہیں جا رہا سمجھ. لیکن کم سے کم تبلیغ جماعت والے یہ کام تو نہیں کر رہے بھیک مانگنے کا جو دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں. جبکہ تبلیغ جماعت کا ہولڈ ان سے 10 گنا زیادہ ہے پوری دنیا میں، 10 گنا زیادہ ہے. لیکن کبھی انہوں نے چندہ نہیں مانگا انڈیا میں. لیکن ان کا بھی معاملہ صحیح نہیں ہے حضرت. ہم صحیح ہو نہ ہو، لیکن ایک بات تو اچھی جو ماننا ہے وہ تو ماننا پڑے گی نا. چندہ تو نہیں مانگ رہے وہ گھر گھر آ کے. دعوت اسلامی والے تو آپ کے ناسک میں جائیں گے، 1 مہینہ رہیں گے، دوسرے مہینے چندہ شروع لاؤ بھائی وہ رسید کٹاؤ دعوت اسلامی کی. نہیں، وہ عقیدے میں فیل ہیں حضرت. مین چیز تو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ صحیح رہنا چاہیے، سمجھے. تو وہ اس چیز میں فیل وہ ہے. الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، لبے کے افطار کے نعرے لگوایا، اپنا میلاد نامہ پڑھوایا الیاس قاضی نے. الیاس قاضی اپنے بعد اتنا ہے کہ ایک آدمی کھڑا اس کے سامنے کہہ رہا ہے حضرت وعدہ خلافی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو جواب دیا وعدہ خلافی کے بارے میں. پھر کہہ رہا حضرت یہ دیکھو پورا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، وہ تو الگ ہی لگتا ہے، مومن پہچان لیتا ہے جس کے بعد لاگنور سمجھ لیتا ہے. کہ حضرت کو مجھے میں رات میں سو گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا خواب میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا تھا کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. مطلب یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ خلافی ہو گئی، آنے میں دیر ہو گئی. تو آپ یہ الیاس قاضی کرسی میں بیٹھا بیٹھا جواب دے رہا ہے، اٹھا بھی نہیں ہے. بہت اچھا، بہت بڑھیا. بتاؤ میں ناسک آؤں پھر آپ مجھ سے کہو بیٹھو صاحب، اور آپ بیمار بھی ہو کرسی، آپ بھلے ہی پلنگ سے سو رہو بیمار ہو، ہلکے پھلکے بیمار ہو. بالکل صحیح ہے. تو بیٹھو، میں کہوں بیٹھوں گا نہیں، خوشخبری سن لو تھوڑا جلدی سے. آپ کو کیا میں کہوں گی، میں بغداد شریف گیا تھا تو میں وہاں سویا تو غوث اعظم نے کہا تھا جب ناسک جاؤ تو بابو خان کو میرا سلام کہہ دینا. تو اس طرح کہنے کے بعد بتاؤ آپ کی کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی آپ کی بتاؤ. ارے خوشی کے ٹھکانے نہ رہیں گے بھائی. اب جسے اللہ کے رسول سلام بھیجے تو اس کا کیا عالم ہونا چاہیے. یہ الیاس قاضی کرسی سے اٹھا بھی نہیں ہے، دیوانہ پاگل ہو جائے گا وہ خوشی کے مارے. ارے کرسی سے اٹھ بھی نہیں رہا الیاس قاضی، اللہ کے رسول کے سلام کا جواب دینے کے لیے اٹھ کے بھی نہیں کھڑا ہو رہا، کوئی کیفیت تاری نہیں ہو رہی اس کے اوپر. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ دیکھو اللہ کے رسول مجھے سلام بھیج رہا ہے، اور میں اٹھ کر جواب بھی نہیں دے رہا. یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے میں اللہ کے رسول کے سلام کا جواب کھڑے ہو کر نہیں دے رہا. کچھ نہیں حضرت، ایسے لوگ اس کی جی حضوری کر رہے ہیں، کوٹا والے، جے پور والے. کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سنی عالم ہے، اپنا عالم ہے، سنیت کا کام. یعنی اتنی گستاخی ہے، تم دیوبندی سے دیکھو تو کافر بنا دو گے، اور یہ کر رہے وہ پیسہ بانٹے تو کچھ نہیں. یعنی وہ ایک ایک آدمی کو 50,000 روپے دے رہا ہے، ربی لوگوں کا منہ بند کر کے رکھ دیا اس میں 50,000 روپے دے دے کے. اللہ ہمارے علماء دین کو اگر وہ دیوبندی سے دیکھ لیں بریلی تو کافر بنائیں گے. یہ جو الیاس قاضی کر رہا ہے کام، اتنے اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، مدینہ شریف کا مذاق بنایا، انسان کو مدینہ کہا. اور کوئی بھی آدمی الیاس قاضی کو میٹھا میٹھا الیاس نہیں کہتا عام طور سے. ان کے آدمی نہ میٹھا میٹھا عمران کہتے ہیں، نہ میٹھا میٹھا مفتی سمر کہتے ہیں، جبکہ مفتی سمر کتنا میٹھا ہے، بہت زیادہ میٹھا ہے. حبیب کو کبھی میٹھا، مفتی حبیب کتنا میٹھا ہے، اسے کبھی میٹھا نہیں کہتے. میرا میٹھا میٹھا حبیب، میرا میٹھا میٹھا سمر، یا میرا میٹھی میٹھی سمر کی بیوی، میرا میٹھی میٹھی سمر کی بیٹی. کتنی میٹھی ہے اس کی بیٹی، سمر کی بیٹی، بہت زیادہ میٹھی ہوگی. حضرت میں تھوڑا معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا کام چالو ہے ابھی اس ٹائم میرا. اللہ تعالیٰ چاہے کا کام ہوگا، آپ تو بے فکر رہو اور سب سے ملو، ملاقات کرو. اور جو ہے کہ جو لوگ اگر دیوبندیوں کو پکڑتے تو ان سے کہنا الیاس قاضی کی کوئی گستاخیاں دیکھو. اگر تم دیوبندی دیکھ رہے ہو تو اس کی بھی دیکھو، نہیں تو پھر دونوں کی مت دیکھو، ختم کرو جھگڑا. اگر تمہیں دیکھنا ہے تو سب کی دیکھو انصاف سے، نہیں تو جھگڑا ختم کرو. تمہیں ساری گستاخیاں تبلیغ جماعت والوں میں دیوبند یہ الیاس قاضی کیا کیا نہیں کر رہا بتائیے آپ.
अल्लाह ताला हमारी कौम को नेक हिदायत दे। इसमें और लिखा एक अल्लाह के प्लेटफार्म रसूल ला खड़े दे। हैं, वो अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है खाने काबा में। सफा 31 फैज़ान सुन्नत में लिखा है। सफा 27 में लिखा है जो इसके इज्तिमा में गया सबकी बख्शिश, और जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं। अगर हम नाइट को फोन लगाएं किस टाइम लगा सकते हैं हजरत? अब मुझे आज तो हम टोंक जाना है, हाँ। राजस्थान टोंक में मेरे जामिया मिलिया से डॉक्टर खालिद अहमद साहब आए हैं, प्रोफेसर है ना मिलिया के, अच्छा अच्छा जामिया के प्रोफेसर हैं उर्दू के, वो अब तो रिटायर हो गए। अख्तर अच्छा। वासिफ साहब के वो हैं समधी हैं सगे, ठीक ठीक ठीक। तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। हमारे वतन के ही है, सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश के। फिर भी अगर कभी नाइट को फोन लगाए तो नाइट को जरा फुर्सत में रहते कल हैं। लगा लेना, आज तो हम सफर में जाएंगे, अभी लौटेंगे, अभी गाड़ी सही है, अभी हम टोंक पहुंचने में भी 55 किलोमीटर रह गया लगभग। तो ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखते कल हैं। जाएगा, कल लगा लेना आप आराम से, ठीक है? चलेगा ठीक है। रात को 9-10 बजे। मैं डलवा दूंगा चैनल पे, ठीक है? ठीक है हजरत, चलो।